ईश्वर जे मृत्यु मध्य आमको रक्षा करने निमंते समर्थ अटंती ता आमे लक्ष्य करूँ। आमे कौन एपरी महान ईश्वर को विश्वास और भरोसा करुछु जे आम जीवन रे महान कार्य साधन करि पारंती। जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम रे आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मोर विश्वास प्रभु को दया और अनुग्रह आपन निज परिवार सहित भल रहिथिबे ओ आपन आम टेलीविजन कार्यक्रम देखुथिबे। आपन प्रतिदिन आम कार्यक्रम देखुछंती शिक्षा लाभ करूछंती ओ आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती सेथिबे मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आमको टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को फोन कॉल आम निमंते बहुमूल्य। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करूछंती। मु सेमान को विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत फोन करि नाहंती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य दे पुणी थरे आपन को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आमे जिते गीत संहिता अध्ययन करू सेते अधिक ईश्वर को विषय जानिबा को पाऊ। ईश्वर जे सर्वशक्तिमान सार्वभौम ता गीत रचक घोषणा करुछंती। गीत रचक 115 गीत रे ईश्वर को प्रशंसा करुछंती। से एक मात्र परमेश्वर प्रशंसा पाइबा पई योग्य बोली कहंती कारण से विश्वस्त ओ तांको प्रेम असीम। गीत रचक जीवंत परमेश्वर सहित हस्तनिर्मित ईश्वर को तुलना करुछंती। से कहउछंती समानकर आखि अछि मुख अछि किंतु समाने देखि पारंती नहीं कि कहि पारंती नहीं। जो माने ईश्वर को ऊपर निर्भर करंती समानकर ढाल ईश्वर हुअंती और समान को सुरक्षा दियंती। से समान को आशीर्वाद करंती समस्त अमंगल रु समान को रक्षा करंती। ईश्वर तांको निर्भरकारी मान को प्रेम करंती और समान को प्रार्थना सुनंती। ईश्वर जे मृत्यु मध्य आमको रक्षा करिबा निमंते समर्थ अटंती ता आमे लक्ष्य करू। आमे कोन एपरी महान ईश्वर को विश्वास करूछु कि भरोसा करूछु कि जे आम जीवन रे महान कार्य साधन करि पारंती। तबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। आतुर प्राण मो चातकी रसम समर्पितु मो चरणे अविरत करे तुमारी सम्मुखे व्याकुलता भरी मने आतुर प्राण मो चातकी रसम समर्पितु मो चरणे
মোহি সাহায্য মোহরি পাই পর্বত শিখরে ভরি দিও প্রভু হৃদয় মোহরি আনন্দর মৃদু ধারা জীবি নাহি মুঝে কাহা পাশে আও তুমি হি এক সাহারা ভরি দিও প্রভু হৃদয় মোহরি আনন্দর মৃদু ধারা জীবি নাহি মুঝে কাহা পাশে আও তুমি হি এক সাহারা ভরসা রাখিছি আসিব সেদিন ভরসা রাখিছি। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାର 115 ପର୍ବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି ଗୀତ 115 ପର୍ବଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରେ, କାରଣ ସେ ସକଳ ଦେବତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ। ଏହି ଗୀତଟି ସେହି ଉପର କୋଠରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରି ସେହି ପ୍ରଭୁଭୋଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମୟରେ ଗାୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଗୀତର ଲେଖକ କିଏ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ସେହି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତରୁ ଫେରିଆସିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ 3ଟି ଅନ୍ତରାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉପାସକ ଦଳ ଗାୟନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି 9 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେବୀୟମାନେ ଗାୟନ କରନ୍ତି ଓ 12 ପଦରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାସକ ଦଳ ଗାୟନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ ଦୟା ଓ ତୁମ ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ଆପଣା ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର। ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିଷୟକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହାପରେ 115 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି, ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନେ କାହିଁକି କହିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଜାତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହୁଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ? ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ ସେ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି? 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯୋଜନା ଓ ଅଭିମତ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। 115 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା, ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନାସିକା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା କଣ୍ଠରେ ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବେ।
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆତ୍ମା। ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନେ ରୂପା ଓ ସୁନାରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ। ବିଜାତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦେବତାମାନେ ସେହିସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେହିସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବିରୋଧରେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଯିଶାୟ 44 ପର୍ବର 14 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କହନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଏରସ ବୃକ୍ଷ କାଟେ, ତିର୍ଷା ଓ ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷ ନିଏ। ସେ ବନବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଆପଣା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କରେ। ସେ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରେ ଓ ବୃଷ୍ଟି ତାହା ବଢ଼ାଏ। ଏଉତାରେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜାଳେଣୀ କାଷ୍ଠ ହୁଏ। ସେ ତହିଁରୁ କିଛି ନେଇ ଅଗ୍ନି ତାପ ନିଏ, ଆଉ ସେ ତାହା ଜାଳି ରୁଟି ପାକ କରେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦେବତା କରି ତାହା ପୂଜା କରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା କରି ତାହା ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ କରେ। ସେ ତହିଁରୁ ଏକ ଅଂଶ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼େ, ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ସେ ମାଂସ ପାକ କରି ଭୋଜନ କରେ ଓ ଶୂଲ୍ୟ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୃପ୍ତ ହୁଏ। ଆହୁରି ସେ ଅଗ୍ନି ତାପ ନେଇ କହେ, ଆଃ, ଆମ୍ଭେ ଉଷ୍ମ ହେଲୁ, ଆମ୍ଭେ ଅଗ୍ନି ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ସେ ତହିଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦେବତା ଆପଣାର ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରେ। ସେ ତାହା ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ପୂଜା କରେ ଓ ତାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହେ, ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ତୁମେ ଆମର ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ପକାଇ ବା ଟ୍ରଲିରେ ନେଇ ସହରକୁ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦେବତାକୁ ବହନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବହନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ତାହାକୁ ବହନ କରନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧର୍ମ ଏକ ଭାର ସ୍ୱରୂପ। କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରିବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଏକ ଆଧୁନିକ ଛବି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବହନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 115ର 9-11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କର, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ। ହେ ହାରୁଣ ବଂଶ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କର, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀଗଣ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କର, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ। କେତେକ ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ନାସ୍ତିକତା ପ୍ରତି କି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରେ? ବସ୍ତୁବାଦ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦିଆଯାଇପାରେ? ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକତା ପ୍ରତି କି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରେ? ତେବେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଉତ୍ତରଟି ଅତି ସହଜ। ଆଉ ଏତେ ସହଜ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାଧାନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନାସ୍ତିକତା, ବସ୍ତୁବାଦ ବା ଅନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଥୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୀତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବ। ତେବେ 12 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାସକ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 115 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ,
ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେ ହାରଣ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗୀ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବା ଠିକଣା ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଜାଣନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣି ନପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେହିସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣର କଳ୍ପନା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଏହାପରେ 115 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହାପରେ 14 ଓ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ଅଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧନମାନ କରେ, ଆଉ ସେ ତହିଁ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ଏହାପରେ 115 ପର୍ବର 16ରୁ 18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ସେ ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଦାକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ତଥା ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଖୋଲି ଆପଣ ସର୍ବ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ 116 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଜୟର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାହା ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତି। ଏହି ଗୀତଟି ମୃତ୍ୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତୀତ କ୍ଲେଶଭୋଗ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରାଯାଇଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଥିଲେ। ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବର 2 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୀତଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଗୀତଟି ଅତି ଅନୁଗ୍ରହଜନକ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ତାହା ଜାଣୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାନ କରିଥିଲେ। 116 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେହି କ୍ଲେଶ ତଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦୟାଳୁ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ଗୀତ 116ର 6 ପଦରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା।
ଏହାପରେ ଗୀତ 116ର 14 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପବିତ୍ରତା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୀତ 116ର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ କାରଣ ସେ ମୋ ରବ ଓ ବିନତି ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେମ ଗୀତ। ଆପଣ କେବେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି? ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଅଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱର? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଯୌନ 4 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ପୁଣି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଦେଖିଲେ ହେଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅକଥନୀୟ ଓ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ତାହା ପାଉଅଛ। ସେହିପରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସେହିପରି ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏପରି ଶୟତାନର ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆଣି ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରାଇବୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ। ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ବାଇବଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ କାରଣ ସେ ମୋ ରବ ଓ ବିନତି ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣାଯିବା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ? ତେବେ ଏହା କହେ, ସେ ମୋ ରବ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଶୁଣାଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣ ଶୁଣାଯିବା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବା ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତାହା ଈଶ୍ୱର ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଗୀତ 116 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମୋତେ ଘେରିଲା, ପାତାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ଧରିଲା, ମୁଁ ସଙ୍କଟ ଓ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲି। ଏହା ହେଉଛି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁପରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତ 116ର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାବାନ ଓ ଧର୍ମମୟ, ହଁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ନେହଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କୃପାବାନ, ମାତ୍ର ସେ ଧାର୍ମିକ। ସେ ମନକୁ ମନ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ସେ ନିଜର ସତ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ନୈତିକ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଅଛି, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କୃପାବାନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପାପ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା। 6 ଓ 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସକଳ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନହୀନ ହେଲେ ହେଁ ସେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ଆପଣା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଟି ଯାଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ଜଟିଳ, ହତାଶା ଓ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରେ ଆମେ ଏକ ନୀରବ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁ। ଏହାପରେ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣର ପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ଥିଲା ସେହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପାନପାତ୍ର, ଯାହାକି ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣର ପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସେହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପାନପାତ୍ର ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲା, ଯେ କିଏ ଆଗମନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଉପର କୋଠରୀରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଏହା ଯଦି ସେହି ପାନପାତ୍ର ଥିଲା ଯାହା ବିଷୟ ନେଇ ସେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ନିଅ ଓ ଏହା ପାନ କର,
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳର ରସ ପାନ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ଏହା ପାନ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଏକ ପାନପାତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ସେ ସେହି ପାନପାତ୍ରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ସେହିମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶହୀଦ ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହାପରେ 16 ଓ 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହା ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆଜିର ଗୀତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା, ଦୟା ଓ କରୁଣାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି? ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ କ'ଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? କେବଳ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଦୟାମୟ, କରୁଣାମୟ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ସେତିକି ତୁମ ନିକଟତର ହୋଇପାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେତିକି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇହ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଆମେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। କାରଣ ତୁମେ କହିଲ ଯେ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମରଣ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଜଗତରେ ତୁମରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବୁ। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ଈଶ୍ୱର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧନବାନ କରେ? ଏ ଶୈତାନ, ବି ଡାକ୍ତର, ସି ପଣ୍ଡିତ, ଡି ଈଶ୍ୱର। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपति डोमिनिक पाल।